హరే కృష్ణ సార్. Hare Krishna. We will wait few minutes and we'll start, okay? We will wait few minutes and we'll start. 3 more minutes. ఓకే సార్. So we are going to start today Bhakti Yoga, 12th chapter. You're gonna join in the engineering college, Vasundhara? ఎస్ సార్. When is your college starting? సార్ అంటే ఇప్పుడు కౌన్సిలింగ్ అవుతుంది సార్. Okay. So a little louder. Increase your volume there and maybe in the computer. ఎస్ సార్. నౌ సార్. Class, it's good now. So ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నామో మీ క్లాస్? సార్ అంటే ఇప్పుడు మాకు ఏపీ ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ అవుతుంది. కౌన్సిలింగ్ ఇంకా అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటా సార్. ఒక 1 మంత్ అలా పడుతుంది అనుకుంటా. ఓకే. ఓకే. ఎంట్రన్స్ లో ఏ ర్యాంక్ వచ్చింది? సార్ 11,000. ఓకే. ఏ బ్రాంచ్ తీసుకుంటారమ్మా మీరు? సార్ మేబీ సిఎస్సి ఆర్ ఈసీఈ. సిఎస్సి. విశాఖపట్నంలోనా? అంటే విశాఖపట్నం అనే కాదు సార్. ఇంకా జేఎన్టీయు, కాకినాడ, ఇంకా కొన్ని కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో. ఓకే. కొన్ని మంచి ఇంజనీరింగ్. సో ఓకే. కౌన్సిలింగ్ పెట్టుకుంటే. హరే కృష్ణ సార్. హరే కృష్ణ. Okay, we will start now. Vasundhara, are you there? Yes, sir. Okay. Chant Shuklam Varadaram. Varadaram Vishnum Shashivarnam Chaturjam Prasannavadanam Dhyaye Sarva Vignopashantaye. Yashasvi, chant Sadashiva Samarambam. ఓకే సార్. సదాశివ సమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం. Vasundhara, can you chant this?
Yes, sir. Okay. पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम नमस्करं Vishnor पठ्यते पंडित Vishnor Sahasrakam. पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्करं Sahasrakam. सहस्रकं पठ्यते पंडितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो. This is ta patyate. Okay. It is shrotam sha. సో ఇలాంటి పదాలు ఇంగ్లీష్ లో లేవు. టా అనే పదం ఇంగ్లీష్ లో లేదు. సో దే ఇండికేట్ టీ కింద డాట్ పెట్టి అలా ఇండికేట్ చేస్తారు, కానీ అలాంటి పదాలు ఇంగ్లీష్ లో లేవు కాబట్టి యూ హావ్ టు మేక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద మంత్ర గివెన్ బై లార్డ్ శివ టు మాతా పార్వతి? వసుంధర. Multiple choice. What is the mantra given by Lord Shiva to Mata Parvati? Vasundhara, are you there? I don't know, sir. Yeah. Yes, You have sir. to I increase the don't know, sir. volume. What is the mantra given by Lord Shiva to Mata Parvati? It is Shri Rama Rama Rameti. Okay. Chant Okay. Shri Rama Rama Rameti. श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम. You are muted, Vasundhara. Chant Sir. again. Yeah, chant three. You have to chant 3 times. Okay. Okay, sir. श्रीराम राम राम. You are cutting out, so let me finish it here. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame. सहस्रनाम रमे रम. Hello, sir. Chappandi Vasundhara. Chant. Is it okay, sir, now? It's okay now. Yeah. श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने. One more time. श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने. Good job. Yashasvi, you repeat after me, okay? Okay, sir. Arjuna Uvacha Arjuna Uvacha Param Brahma Param Dhama Param Brahma Param Dhama Pavitram Paramam Bhavan Pavitram Paramam Bhavan Purusham Shashvatam Divyam Purusham Shashvatam Divyam Adidevamajam Vibhum. Adidevamajam Vibhum. Good job. Okay. So we're starting of the 12th chapter. Starting of the 12th chapter, Arjuna says, Evam Satata Yuktaye. Okay. So Arjuna is saying whether I should worship you with form, Saguna Sakara Rupam. Krishna Swarupam untundi. Flute patkoni, Namali Pincham untundi. So that is one of the form. Ade Sri Ramudu ధనుర్బాణాలతో ఉంటాడు ఎప్పుడు. పరమశివుడు త్రిశూలంతో, చంద్రుడు, గంగాదేవి, ఇలా ఒక రూపం ఉంటుంది. సో అర్జున ఇస్ ఆస్కింగ్ వెదర్ వి షుడ్ వర్షిప్ విత్ ఫామ్, నిన్ని ఒక ఆకారంతో పూజించాలా లేదా
నిర్గుణ నిరాకారం. ఒక ఒక ఆకారం అంటూ ఉండదనమాట. నిర్గుణ నిరాకారం. దట్ ఈస్ గాడ్ ఈస్ ఆమ్నిప్రెజెంట్. భగవంతుడు అంతటా ఉన్నాడు. ఆమ్నిషియంట్. భగవంతుడు సర్వజ్ఞాని. ఆమ్నిపోటెంట్. భగవంతుడు ఇస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అండ్ స్ట్రాంగ్. సో ఆన్ దీస్ యూ మెడిటేట్. So Arjuna is asking whether we should worship on your form or we should worship on the formless. నిర్గుణ నిరాకార రూపంలో నిన్ను పూజించాలా అని అడుగుతాడు. సో భగవాన్ ఇస్ ఆన్సరింగ్ బోత్ ఆర్ గుడ్, బోత్ ఆర్ ఈక్వలీ గుడ్. సగుణ సాకార రూపంతో నన్ను పూజించవచ్చు, లేదా నిర్గుణ నిరాకార రూపం లేదు అలా పూజించినా కూడా సేమ్ గోల్ యూ విల్ రీచ్. బట్ భగవాన్ సేస్ నిర్గుణ నిరాకార రూపాన్ని పూజించడం కష్టం. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్. So Bhagavan says it is difficult. So this is the shloka here. Vasundhara, you repeat after me, okay? Yes, sir. Yeah, you increase your volume, keep it loud. Klesho dikatarastesham Sir, Klesho dikatarastesham. Repeat 2 times. sir, is it okay, sir? Sir, I'm not hearing your voice. I can't. Klesho dikatarastesham. Can you hear now? Yes, sir, a little bit. Kleso dikatarastesham. One more time. Klesho dikatarastesham. Good job. Avyaktasakta chetasam. Avyaktasakta chetasam. Avyakta hi gatir dukkham. Avyakta hi gatir dukham. One more time. Avyakta hi gatir dukham. Dehavadbhiravapyate. Dehavadbhiravapyate. First line. Klesho dikatarastesham avyaktasakta chetasam. Klesho dikatarastesham avyaktasakta chetasam. Klesho dikatarastesham avyaktasakta chetasam. Avyakta hi gatir dukkham dehavadbhiravapyate. Avyakta hi gatir dukham dehavadbhiravapyate. Avyakta hi gatir dukham dehavadbhiravapyate. Total shloka. Klesho dikatarastesham avyaktasakta chetasam avyakta hi gatir dukkham dehavadbhiravapyate. Klesho dikatarastesham avyaktasakta chetasam avyakta hi gatir dukham dehavadbhiravapyate. Klesho dikatarastesham avyaktasakta chetasam avyakta hi gatir dukham dehavadbhiravapyate. So in Bhagavan is saying avyakta. Vyakta ante that can be seen with your eyes. మన కళ్ళతో మనం ఒక ఆకారాన్ని చూడగలము. దాన్ని వ్యక్త స్వరూపం అంటారు. అవ్యక్తం అంటే మన కంటితో మనం చూడలేము. ఓకే. సో భగవాన్ ఇస్ సేయింగ్ వర్షిపింగ్ ఆన్ ద ఫామ్ ఒక సగుణ సాకార రూపము ఈజ్ ఈజియర్ దెన్ మెడిటేటింగ్ ఆన్ ద ఫార్మ్లెస్. మెడిటేషన్ ఒక నిర్గుణ నిరాకార రూపంలో మెడిటేట్ చేయడం కష్టం. ఓకే. సగుణ సాకార రూపంలో మన అటెన్షన్ ఫోకస్ చేయడము
ఈజీ అని చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. సో ఈ ఈ పాత్ ఏదైతే ఉందో వ్యక్త స్వరూపాన్ని మనం వర్షిప్ చేసేది, అది ఎలా ఉండాలో కూడా చెప్తాడు భగవంతుడు. ఓకే. Bhagavan says here, Mayaveshya mano ye mam, turn the mind towards me. Okay, turn the mind towards me, and being steadfast, worship me. Okay, Mayaveshya mano ye mam, turn your mind, turn your concentration, focus on God. Okay? Nitya yukta upasate, daily worship. Okay? Shraddhaya, Shraddha ante understanding. Okay, you're reading the scripture and you're understanding the scripture. Okay, you're understanding Bhagavad Gita, you're reading Bhagavad Gita, you're hearing my lecture, and you're trying to understand. Once you understand, your shraddha, నీ శ్రద్ధ ఒకటి పెరుగుతూ ఉంటుంది. As you understand more and more, your shraddha will increase more and more. Okay, so Bhagavan is saying, Maya Veshya Manoye Mam Nitya Yukta Upasate. Nityam ante every day you should worship by turning the attention towards God. Shraddhaya Parayo Petaha, with Shraddha. Okay. Teme Yukta Tamamataha. In my opinion, he is a very good devotee. He is a very good bhakta. Bhagavan is saying. Okay. So we'll deal more with this here. So first condition is turn the mind, focus all your attention on God. Second condition is intellectually understand. You read scripture, you hear the lectures, and you try to understand. Do your own homework. That is reading the scripture, reading Bhagavad Gita. Okay. Teme yukta tamamataha. He is a true bhakta, in my opinion, in Krishna's opinion. Okay. So we have to include all our three instruments. With mind, you're focusing your attention on God. With your intellect, you're trying to understand the message of God, understand Bhagavad Gita. And with your body, you're doing your work as an orientation towards God. Okay? ఈశ్వరార్పణ బుద్ధి అంటారు. మనం చేసే పనులు కూడా భగవంతుడిని చేరుకునేటట్టుగా ఉండాలి. Okay? So let us see here. You do your activities as an offering to the Lord. Work is worship అంటారు కదా. Yes, sir. The condition is do your work as worship, then turn the mind towards God. Turn the mind towards God. Turn your attention towards God, like meditation. Okay. You do your work, everyday work. You do your homework. You study as worship of God. Then turn your attention towards God in meditation. 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes. You'll start meditation for some time. Then try to read Bhagavad Gita, memorize the shlokas, and understand. Try to understand. If you have any doubts, ask me in the next class, or in the same class also you can ask me. Okay. This is the sadhana. Bhakti sadhana anedi, once you worship with the form, these are the three conditions. With the body, do your activities, do your duties as a worship of God. With your mind, try to focus on God. With your intellect, try to read the scripture, Bhagavad Gita, Bhagavatam, Ramayanam. Okay, these are the scriptures you try to read. You try to memorize certain shlokas and understand the scripture at the intellectual level. So this is the sadhana you should be doing for worship of the form. Okay. Formless అనేది డిఫికల్ట్ కాబట్టి నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు ఇందులో. And what are the different paths? What are the different paths to do the worship? Okay. Worship on the form. Can you see the slides now? Yes, sir.
కర్మ ఫలత్యాగం చూస్తున్నారా? Yes, sir. ఓకే. You increase the volume, Vasundhara. You're very low. Okay. So Bhagavan gives different paths. ఎన్నో మార్గాలు చెప్తాడు అనమాట భక్తి యొక్క మార్గములు. ఎన్ని? He certain paths or the మార్గములు చెప్తాడు భగవంతుడు. So the first path is మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ. Okay. Yashasvi, repeat after me. Okay, sir. మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ. మయ్యేవ మనాదస్వ మయ్యేవ మనాదస్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ. మయి బుద్ధిం నివేశయ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివశిష్యసి మయ్యేవ. నివశిష్యసి మయివేవ్య మయ్యేవ నివశిష్యసి మయ్యేవ శిష్యసి. నివశిష్యసి మయ్యేవ. నివశిష్యసి మయ్యేవ అథ ఊర్ధ్వం న సంశయః. అత ఊర్ధ్వం న సంశయః అత ఊర్ధ్వం న సంశయః మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ. మయి బుద్ధిం నివేశయ. మయ్యేవ మనాదస్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ మయ్యేవ మనాదస్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివశిష్యసి మయ్యేవ. అథ ఊర్ధ్వం న సంశయః. నివశిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః నివశిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః సా ఇక్కడ నివశిష్యసి. ఓకే. ఓకే. టోటల్ శ్లోక. మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ. మయి బుద్ధిం నివేశయ. నివశిష్యసి మయ్యేవ. అథ ఊర్ధ్వం న సంశయః. మయ్యేవ మనాదస్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివశిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః మయ్యేవ మనాదస్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివశిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్తున్నారు. ఊర్ధ్వం. ఓకే. ఊర్ధ్వం. మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ. ఓకే. సో టర్న్ యువర్ మైండ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ టువర్డ్స్ గాడ్. మన అంటే మనస్సు. టర్న్ యువర్ మైండ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ టువర్డ్స్ గాడ్. భగవంతుడు ఒక్కడే మీద ఎక్స్క్లూజివ్గా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. వేరే ఇంకేమీ అటెన్షన్ ఉండకూడదు. ఓకే. మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ. మయి బుద్ధిం నివేశయ. విత్ యువర్ బుద్ధి, విత్ యువర్ ఇంటెలెక్ట్, you are thinking about God and God only, exclusively on God. Atha urdhvam na samshayaha. Atha urdhvam ante you will reach God. There is no doubt about it. Samshayam ante doubt. Okay. Na samshayaha. Na antunnar kada. So there is no doubt about it. Bhagavan is saying, turn your mind's attention exclusively towards me, and intellect is exclusively thinking about God and God only. This is the margamu. Okay. దీన్ని రాజయోగ అంటారు. ఓకే. మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ. మయ్యేవ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఆన్ మీ. మన ఆదత్స్వ. ఫిక్స్ ద అటెన్షన్ ఆన్ మీ. మయి బుద్ధిం నివేశయ. ఇంటెలెక్ట్ ఇస్ హియర్ యు ఐమ్ షోయింగ్ ఎ ఫార్మ్ హియర్. విష్ణుమూర్తి భుజంగ శయనం. ఓకే. శాంతాకారం భుజంగ శయనం అని ఒక ప్రేయర్ ఉంటుంది కదా, అందులో ఈ ఒక రూపంని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాము. So, Mayyeva mana adasva. Turn your attention towards this form of Vishnu. Mayi buddhim niveshaya. Intellect is exclusively thinking about Bhagavan.
Atha urdhvam na samshayaha. You shall reach me. Okay. So this form can be multiple forms. Okay. It can be a tree. మా ఊర్లో ఉంటుంది ఈ ట్రీ, పీపల్ ట్రీ. So in the 10th chapter, Bhagavan says, I am the people tree. Okay. మత్స్యావతారం, ఫిష్ యొక్క ఆకారం చిత్తూరులో ఉంటుంది ఈ గుడి. ఓకే. మత్స్యావతారం ఉంటుంది, విష్ణుమూర్తి మత్స్యావతారంలో ఉంటారు. సో ఏ ఫామ్ అయినా పర్వాలేదు, మీకు ఇష్టమైన ఇష్టదేవత అంటారు కదా, మీకు ఇష్టమైన ఫామ్ని మీరు మెడిటేషన్ చేయొచ్చు. టర్నింగ్ యువర్ మైండ్స్ అటెన్షన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ టువర్డ్స్ గాడ్ అండ్ ఇంటెలెక్ట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ థింకింగ్ అబౌట్ గాడ్ అండ్ గాడ్ ఓన్లీ. మత్స్యావతారం, వరాహ అవతారం తిరుపతిలో ఉంటుంది, తిరుమల పైన కొండపైన. వరాహమూర్తి దర్శనం చేసుకొని వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేస్తారు. సో మనం ఈ ఫామ్కి కనెక్ట్ అయితే ఈ ఫామ్ మనం వర్షిప్ చేయొచ్చు. నరసింహావతారం, హాఫ్ మ్యాన్ హాఫ్ లయన్. యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ నరసింహస్వామి. ఫీమేల్ ఫామ్ కనకదుర్గమ్మ. ఓకే. బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ. సో వాట్ ఎవర్ ఫామ్ మీ ఇష్టదేవత, కృష్ణుడి మీదే మెడిటేట్ చేయాలని ఏం లేదు. ఓకే. యూ కెన్ చూస్ వాట్ ఎవర్ ఫామ్ యూ లైక్. మీ ఇష్టదేవత ఎవరున్నారో వాళ్ళ మీద మీరు ఎక్స్క్లూజివ్గా అటెన్షన్ ఫోకస్ చేసి అండ్ థింకింగ్ అబౌట్ ద ఇంటెలెక్ట్ ఇస్ థింకింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ అబౌట్ దట్ గాడ్. వాట్ ఎవర్ ఫామ్ యూ లైక్, వాట్ ఎవర్ ఫామ్ you can focus your attention. You choose the form. Okay. So this is one of the margam, or Krishna, Shiva, whatever form is, you can choose it. The next shloka is the second path, Rondo margam. Okay. Vasundhara, you repeat after me. Okay, sir. Atha chittam samadhatum. अथ चित्तं समाधातुं. One more time. You have to repeat 2 times. Sorry, sir. अथ चित्तं समाधातुं Na shaknoshi mayi sthiram. न शक्नोषि, sorry sir, न शक्नोषि मयि स्थिरम्. You have to repeat every padam 2 times, Vasundhara. You repeat one more Sorry time. sir. न शक्नोषि मयि स्थिरम्. अभ्यासयोगेन ततः अभ्यासयोगेन ततः, अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. मामिच्छाप्तुं धनञ्जय, मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. First line. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्. अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. Total shloka. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्. अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्. अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्. अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. Okay. So here, theoretically, turning your mind's attention exclusively towards God and intellect is
thinking about God and God only, it looks simple, but practically it is very difficult, right? Anybody tried meditation? Meditation ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేశారా? Yes, sir. Vasundhara and Yashasvi, anybody practiced Yes, meditation? sir. Sir, I practice, sir. Yeah. So were you able to focus? Yes, sir. My father. Yes, sir. Sir, But very my difficult, father sir. రోజు చేస్తారు, sir. మీ ఫాదర్ గురించి అడగలేదు, మీరు చేస్తారా? Yes, sir. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో Yes, sir. Bhagavan is saying, theoretically it looks simple, but practically this difficult is not possible. Some people can meditate, very few. Okay. Very few people can meditate and intellectually think about it. Okay. Rational thinking ఉంది. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ఉన్నది, మ్యాథమెటిక్స్ కానీ ఫిజిక్స్ కానీ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ హైలీ లాజికల్ థింకింగ్ అవసరం ఉంటుంది. ఓకే. ఈ సబ్జెక్ట్స్ మనం నేర్చుకోవాలంటే చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు ఇది. ఇప్పుడు ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ ఉందనుకోండి, చాలా తక్కువ మంది చూస్ చేసుకుంటారు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ రేషనల్ అండ్ లాజికల్ థింకింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి. సేమ్ దిస్ పాత్వే ఈస్ డిఫికల్ట్. సో ఫ్యూ పీపుల్ గో ఇన్ దిస్ పాత్. దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ కెన్ డూ మ్యాథమెటిక్స్ వెరీ వెల్. I cannot do mathematics. Okay. They can apply the concepts, they can logically think and arrive at a particular solution. They're very good. Okay. So some people will choose this path. Arjuna says, mind is difficult to control. Controlling the mind is like controlling a storm. Storm ante sudigali. Sudigali చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది, 120 miles per hour అలా వస్తుంది. ఇక్కడ అమెరికాలో వస్తుంటే అలాంటివి టార్నేడో అంటారు. ఓకే. సో కంట్రోలింగ్ ద మైండ్ ఈజ్ లైక్ కంట్రోలింగ్ ఎ స్టార్మ్. ఒక ఫ్లడ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ఫ్లడ్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయగలమా? చేయలేము. అలాగే మైండ్ కూడా చాలా వైల్డ్, మనం కంట్రోల్ చేయడం కష్టం అని చెప్తారు ఇందులో. 6వ అధ్యాయంలో వస్తుంది. ఏ శ్లోకం అది తెలుసా యశస్వి మీకు? మైండ్ ఇస్ డిఫికల్ట్ టు కంట్రోల్ అనేది వస్తుంది. చంచలం హి మనః కృష్ణ అని 6th చాప్టర్లో ఒక శ్లోకం వస్తుంది. సో అర్జున సేస్ మైండ్ ఇస్ వెరీ వైల్డ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కంట్రోల్. ఓకే. సో ఆల్టర్నేట్ పాత్వే, ఈ మార్గంలో మనం వెళ్ళలేకపోతున్నాం, మెడిటేషన్ మనకి సూట్ అవ్వట్లేదు, చేయలేకపోతున్నాం మెడిటేషన్, అప్పుడు ఆల్టర్నేట్ పాత్వే, వేరే రూట్ చెప్తాడు భగవంతుడు. అభ్యాస. అభ్యాస మీన్స్ ప్రాక్టీస్. సో వెన్ యూఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ దిస్, మీ ఎయిమ్ పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది, బోర్డుకి కూడా తగలదు ఫస్ట్. తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ అవుటర్ రింగ్కి తగులుతుంది. తర్వాత పర్ఫెక్ట్ ప్రాక్టీస్ అయినప్పుడు బుల్సాయి సెంటర్లో తగులుతుంది. ఓకే. సో విత్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. భగవాన్ ఇస్ సేయింగ్ సేమ్ థింగ్. With practice, if you study regularly, you will be good in studies. If you are in cricket, if you practice regularly, then you will be good in bowling or batting. Are you guys interested in any sports? Yashasvi and Vasundhara? Yes, sir. నార్మల్గా ఆడుతూ ఉంటాం సార్. ఏం ఆడతారు? స్కూల్లో ఆడేవాళ్ళం సార్, ఖోఖో అలా అన్ని. ఓకే. షటిల్, So బ్యాడ్మింటన్. బ్యాడ్మింటన్, యా. సో బ్యాడ్మింటన్లో మీరు బాగా రాణించాలనుకోండి, అప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే. సో సేమ్ థింగ్ ఇన్ అవుటర్ వరల్డ్ ఆల్సో. ఈ స్పిరిచువల్ మార్గం, ఆధ్యాత్మిక మార్గమైన ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్. స్పిరిచువల్ మన మెటీరియల్ వరల్డ్లో కూడా ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు విన్ ఎ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ బ్యాడ్మింటన్ అనుకోండి, యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ రెగ్యులర్లీ ఎవ్రీ డే. సో Bhagavan is saying, if you're not able to focus your mind, focus your attention, do abhyasa. So abhyasa, how you will do, is given in the 6th chapter again. Okay. So Bhagavan is saying, Ata chittam samadhatum. Chittam ante mind and intellect. Nashaknoshi mai sthiram. Sthiranga mana mind ni భగవంతుడి మీద ఫోకస్ చేయలేము. ఇంటెలెక్ట్ స్థిరంగా భగవంతుడి గురించే ఆలోచించలేదు. ఓకే. అస్థిరం అంటే స్థిరం లేదు. అభ్యాస యోగేన తతః. డూ ద అభ్యాస యోగ. ప్రాక్టీస్ చేయి అర్జున అని చెప్తున్నాడు. ఓకే.
మామిచ్చాప్తం ధనంజయ. ఎప్పుడైనా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు గోల్ ఉండాలి. ఎనీథింగ్ యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్, యూ వాంట్ టు get a good rank, you have to study regularly. You should have a goal that I should get a good rank. Even in the studies or even in the games also, you should have a good goal. So here the goal, spiritual మార్గంలో గోల్ ఏంటి? భగవంతుడిని చేరుకోవడం. ఓకే. Yes, So sir. how do we practice? Bhagavad Gita is a very good book. థియరాటికల్గా ఒకటి చెప్తుంది, దాన్ని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో కూడా చెప్తుంది. ప్రాక్టికల్గా దాన్ని ఎలా అప్లై చేయాలో కూడా చెప్తుంది. సో హౌ డు వి ప్రాక్టీస్ దిస్? దిస్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ద 6th chapter. యతో యతో నిశ్చరతి మనశ్చంచలం అస్థిరం తతస్తథో నియమ్యైతత్ ఆత్మన్యేవ వశం నయేత్. ఇప్పుడు మీరు పూజ గదిలో ఉన్నారు, పూజ చేస్తున్నారు, హనుమాన్ చాలీసా చదువుతున్నారు. మీ మైండ్ మాత్రం అమ్మ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఏం చేస్తుందో, లేదా మీరు ఏదో సినిమాల గురించి ఆలోచిస్తారు, లేదా పాటల గురించి ఆలోచిస్తారు, స్కూల్లో మీ ఫ్రెండ్స్ గురించి ఆలోచిస్తారు. సో దిస్ ఇస్ కామన్. ఇప్పుడు నాకు కూడా ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి పూజ గదిలో. అప్పుడు వచ్చినప్పుడల్లా ఎప్పుడైతే మైండ్ డీవియేట్ అవుతుందో బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టువర్డ్స్ గాడ్. మనం పూజ గదిలో ఎక్కువసేపు ఉన్నాము, మేబీ 10 minutes, maybe 20 minutes, half an hour, whatever time you are spending, try to focus on the God. Whenever the mind is deviating, you have to bring it back towards God. This is the practice. This is how you should practice. Whenever the mind is deviating, bring it back towards God. Say your studies, ఒక గంట కూర్చొని చదువుతున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా సేమ్ ఇలాగేమో సినిమాలు, టీవీ రన్ అవుతుంది అనుకోండి, టీవీలో సీరియల్ ఏమవుతుందో, సినిమా ఏమవుతుందో అని ఆలోచిస్తాం. వెనెవర్ ద మైండ్ ఇస్ డీవియేటింగ్, ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ స్టడీస్. మీ రెగ్యులర్ లైఫ్లో కూడా, ఆధ్యాత్మిక మార్గమే కాదు, రెగ్యులర్ మెటీరియల్ వరల్డ్లో కూడా సేమ్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ. స్లోలీ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్. Once you're able to concentration, first margam, exclusively thinking about God. Okay. So this is second margam. You have to practice. ప్రాక్టీస్ చేయడం కూడా కష్టం అనుకోండి, అప్పుడు థర్డ్ మార్గం చెప్తాడు భగవంతుడు. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ యశస్వి's turn. Repeat after me. Okay. Okay, sir. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి. Abhyasepya. Sir, once repeat. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి. అభ్యాసేప్య సమర్థోస్తి. One more time. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి. అది ఓకే. మత్కర్మ పరమో భవ. మత్కర్మ పరమో భవ. మత్కర్మ పరమో భవ. మదర్థమపి కర్మాణి. మదర్థమపి కర్మాణి. మదర్థమపి కర్మాణి. కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. కుర్వం సిద్ధిమవాప్యసి. కుర్వం సిద్ధిమవాప్యసి. అవాప్స్యసి స్య. ఓకే. ఫస్ట్ మవాప్స్యసి. ఓకే. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ. అభ్యాసేప్య సమర్థోస్తి. మత్కర్మ పరమో భవ. అభ్యాసేప్య సమర్థోస్తి. మత్కర్మ పరమో భవ. మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వసిద్ధిమవాప్స్యసి.
మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వసిద్ధిమవాప్స్యసి. అభ్యాసేప్యసమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వసిద్ధిమవాప్స్యసి. అభ్యాసేప్య సమర్థోస్తి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వం సిద్ధిమవాప్స్యసి. కుర్వం కాదు, కుర్వన్ నా. ఓకే, యా. సో భగవాన్ సేస్ అభ్యాసేప్య సమర్థోసి, అసమర్థత. హీఈస్ నాట్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ కూడా చేయలేడు, అసమర్థం. ఓకే, అసమర్థం మీన్స్ హీఈస్ నాట్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ. దెన్ డూ యాక్టివిటీస్, డూ కర్మయోగ, సేవ. ఓకే, మదర్థం మత్కర్మ పరమో భవ. Do your activities oriented towards God. Do your activities which are helpful to reach God. Okay. Abhyasepya samarthosi. Abhyasa yoga of practice. Even as good a child, practice good a child. Asamarthata. He is not capable of doing practice also. Mat karma paramo bhava. Do your activities keeping God as the goal. కీపింగ్ గాడ్ యాజ్ ద గోల్, డూ యువర్ యాక్టివిటీస్. చెప్పాను కదా నేను, ఏదైనా యాక్టివిటీ చేయాలి అంటే ఒక గోల్ ఉండాలి. మనిషికి ఒక గోల్ కంపల్సరీ ఉండాలి ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలంటే. మత్కర్మ పరమో భవ. లెట్ ఆల్ ది యాక్టివిటీస్ ఆర్ డెడికేటెడ్ టువర్డ్స్ గాడ్. ద హైయెస్ట్ గోల్ ఫర్ ఎ మ్యాన్ ఈస్ రీచింగ్ గాడ్. ఓకే, రీచింగ్ గాడ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ గోల్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్. సో యువర్ గోల్, to reach that goal, you do all your activities. Contrary to the goal, opposite to the goal, you will not do anything. ఇప్పుడు క్రికెట్లో మనం వరల్డ్ కప్ గెలవాలి అనుకోండి, వాడి యాక్టివిటీస్ అన్నీ టువర్డ్స్ దట్ గోలే ఉంటున్నాయి. రేపు పొద్దున ప్రాక్టీస్ ఉందనుకోండి, లేట్ నైట్ పార్టీ చేయడు, జంక్ ఫుడ్ తినడు. జంక్ ఫుడ్ తింటే ఏమవుతుంది, బరువు పెరిగిపోతుంది. బరువు పెరిగిపోతే పరిగెత్తలేడు, క్రికెట్ సరిగ్గా ఆడలేడు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హిస్ గోల్. He will reject that. He will not eat any junk food. He will watch what he is eating. Then he is not waking up all night. Late night parties అవి చేయడు, ఎందుకంటే వాడి గోల్ ఉంది, రేపు పొద్దున్న ప్రాక్టీస్ ఉంది. అలాగే సేమ్, మీకు పొద్దున్న కోచింగ్ క్లాస్ ఉంది, ఈరోజు నైట్ మీరు లేట్ నైట్ పార్టీ చేయడం కానీ ఏం చేయరు. ఓకే, there are certain foods which will be intoxicating. Like ఆ ఫుడ్ తింటే మీకు నిద్ర వస్తుంది. కొంతమందికి కొన్ని ఫుడ్స్ ఉంటాయి, ఆ ఫుడ్ తింటే నిద్ర వస్తుంది. సో బిఫోర్ యువర్ స్టడీస్ యూ వోంట్ ఈట్ దట్ ఫుడ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఓరియంటెడ్ టువర్డ్స్ గోల్. ఆపోజిట్ టు ద గోల్ యూ విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, అభ్యాసేప్య సమర్థోసి. ప్రాక్టీస్ కూడా చేయలేడు అంటే వాడు కర్మ పరమో భవ. డూ ద యాక్టివిటీస్. Paramo bhava. Parama means highest. Keeping me as the highest goal. Keeping God as the highest goal. Do all your activities. Okay. So ఇప్పుడు ఒక సినిమాలో బాగా వైలెన్స్, నెగిటివిటీ ఉందనుకోండి, ఆ సినిమా వల్ల మీరు భగవంతుడిని రీచ్ అవ్వలేరు. సో యూ విల్ రిజెక్ట్ దట్ మూవీ. మత్కర్మ పరమో భవ. వాట్ ఎవర్ ఇస్ కండ్యూసివ్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ ఫేవరబుల్ టు రీచ్ గాడ్, యూ విల్ డూ ఓన్లీ దోస్ యాక్టివిటీస్. మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్య. సిద్ధి మీన్స్ సక్సెస్. సో ఆ పాత్రలో మీకు సక్సెస్ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు భగవంతుడు ఇక్కడ. సో హియర్ అగైన్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్ ఆల్సో, యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ద కర్మయోగ. కర్మయోగాలో రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. కర్మయోగ ఇన్క్లూడ్స్ ఈగో, వితౌట్ ఈగో అండ్ సెల్ఫిష్ డిజైర్స్. ఈగో ఉండకూడదు, స్వార్థం ఉండకూడదు.
కానీ మనుషుల్లో అది చాలా డిఫికల్ట్. ఈగో అనేది జన్మల నుంచి వస్తుంది. మనకి ఈగో, అహంకారం అనేది జన్మల నుంచి వస్తుంది. అంత ఈజీగా మనం అహంకారం లేకుండా పని చేయాలంటే కష్టం. స్వార్థం అనేది మనలో జీర్ణించుకుపోయింది. ఓకే. సో, స్వార్థం లేకుండా పని చేయడం అనేది కష్టం. ఏ పని చేయాలన్నా నాకేంటంట అంటారు. అంటే వాట్ ఐ యామ్ గెట్టింగ్ ఔట్ ఆఫ్ దిస్ స్వార్థమే ఉంటుంది. సో, ఈ పాత్ కూడా ఫాలో అవ్వడం కష్టమైతే లాస్ట్ మార్గం చెప్తాడు కృష్ణుడు ఇక్కడ. ఓకే. 80% వాసనాస్. వాసనాస్ అంటే హ్యాబిట్స్. 80% హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకే. సో, వాళ్ళకి కూడా ఒక మార్గం ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ పాత్. వసుంధర రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. Yes, sir. అథైతదప్యశక్తోసి अधैतपस्य सक्तोऽसि अधैतप्यसक्तोऽसि అథైతద్ అప్యశక్తోసి अधैतदप्यशक्तोऽसि अधैतदप्यशक्तोऽसि కర్తుమద్యోగమాశ్రితః कर्तुमद्योगमाश्रितः సర్వకర్మఫలత్యాగం सर्वकर्मफलत्यागं తతః కురు యతాత్మవాన్. ततः कुरु यतात्मवान् ఫస్ట్ లైన్ అథైతదప్యశక్తోసి కర్తుమద్యోగమాశ్రితః. अधैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः अधैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः సర్వకర్మఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్. सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् అథైతదప్యశక్తోసి కర్తుమద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్. अधैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् अद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान् अधैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान् ఈవెన్ కర్మయోగా కూడా చేయలేడు. వాడి ఈగో వాడు వదులుకోలేడు. వాడి స్వార్థం వదులుకోవడం చాలా కష్టం. వాడికి కూడా ఒక మార్గం చెప్తాడు. ఇది చివరి మార్గం. ఓకే. అథైతదప్యశక్తోసి అంటే నౌ ఈవెన్ కర్మయోగా కూడా చేయలేడు. కర్తుమద్యోగమాశ్రిత దాన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే సంధిని విడగొడితే ఉద్యోగం. ఉద్యోగం అంటే మనం చేసే వర్క్. ఓకే. కర్తుమద్యోగమాశ్రిత ఈవెన్ వర్క్ కూడా ఈగోని వదులుకోలేడు, స్వార్థాన్ని వదులుకోలేడు. వాడికి చెప్పే చివరి మార్గం ఏంటంటే సర్వకర్మ ఫలత్యాగం అంటే యాంగ్జైటీ, టెన్షన్ వదిలేయమంటున్నాడు భగవంతుడు. నువ్వు చేసుకో పని, నీ స్వార్థంతో చేసుకో, నీకు అహంకారంతో పని చేసుకో, కానీ టెన్షన్ పడొద్దని చెప్తున్నాడు. ఇది చాలా కామన్. మనకి కేజీ క్లాస్ పిల్లడి నుంచి, నర్సరీ పిల్లడి నుంచి పీజీ, పిహెచ్డి వరకు ప్రతి ఒక్కడు ఏమంటాడు? టెన్షన్, స్ట్రెస్. ఓకే. సో భగవాన్ ఇస్ సేయింగ్ వాట్ స్ట్రెస్ దేనికి ఉంటుంది? పాస్ అవుతానా లేదా, ఇదే మనకు టెన్షన్ ఉంటుంది. మంచి ర్యాంక్ వస్తుందా లేదా, ఫస్ట్ మనం చదవాలి. ఓకే. డోంట్ వరీ అబౌట్ ద రిజల్ట్స్. పాస్ అవుతానా లేదా అవన్నీ ఆలోచించొద్దు. మనం చేయాల్సింది ఏంటి? మనం చదవాలి. సో భగవాన్ ఇస్ సేయింగ్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ వర్క్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ద రిజల్ట్స్.
Okay. Focus on your work. Don't worry about the results. That is the last మార్గం. నీ అహంకారంతో పనిచేయి, నీ స్వార్థం ఉన్నా ఓకే, కానీ టెన్షన్ పడొద్దు. నువ్వు యాంగ్జైటీ ఉండకూడదు. రిజల్ట్స్ గురించి టెన్షన్ పడొద్దు. నీ పని నువ్వు చేయమని చెప్తున్నాడు. సో మనం చదువుకున్న అధ్యాత్మ మార్గమే కాదు, రెగ్యులర్ మెటీరియల్ లైఫ్లో కూడా ఇది అప్లికబుల్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యు టెన్షన్ పడ్డామనుకోండి, మనకు మంచి మార్కులు రావు, ఎగ్జామ్లో మంచిగా రాయలేము. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. ఎస్. Yes, sir. సో టెన్షన్ పడొద్దు అని చెప్తున్నాడు, ఏ పని చేయాలన్నా కూడా. ఓకే. సో వితౌట్ టెన్షన్, వితౌట్ వరింగ్ అబౌట్ ద రిజల్ట్స్, డూ యువర్ యాక్టివిటీ. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ పార్ట్. గివ్ అప్ యాంగ్జైటీ ఫర్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. కర్మ ఫల త్యాగం. సో టు సమ్మరైజ్ చేస్తే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాస్, ద చాప్టర్ బిగిన్స్ విత్ ద అర్జునాస్ క్వశ్చన్. మనం వర్షిప్ చేయాల్సింది ఫామ్ మీద, సగుణ సాకార రూపం మీద చేయాలా, నిర్గుణ నిరాకార రూపంలో చేయాలి అంటే భగవంతుడు అంటారు రెండు మార్గములు ఈక్వలీ గుడ్. సగుణ సాకార రూపం కూడా మంచిదే, నిర్గుణ నిరాకార రూపం కూడా మంచిదే. ఎవరైతే బాడీలీ అటాచ్డ్ ఉంటాడో, బాడీకి బాగా కంఫర్ట్, ఓకే, బాడీ కంఫర్ట్ ఉండాలి, వాడికి మాత్రం మెడిటేషన్ అనేది కష్టం. ఓకే. ఫామ్లెస్, నిర్గుణ నిరాకార రూపం మీద ధ్యానం చేయడం చాలా కష్టం. ఎవరికి బాడీలీ కంఫర్ట్స్కి అలవాటు పడిపోయినాడు బాగా. బాడీలీ కంఫర్ట్స్ ఒక దిండు ఉంటే బాగుండు, అప్పుడు మెడిటేషన్ చేస్తానంటాడు. తర్వాత ఫ్యాన్ ఉంటే బాగుండు, అప్పుడు మెడిటేషన్ చేస్తానంటాడు. లేదు ఏసీ ఉంటే బాగుండు. హీ విల్ బి కంఫర్ట్స్కి బాగా అలవాటు పడిపోయినోడికి నిర్గుణ నిరాకార రూపంలో మెడిటేషన్ చేయడం కష్టం అని చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. ఓకే. దెన్ భగవాన్ గివ్స్ సగుణ సాకార రూపం కొంచెం ఈజీ. సో మనము డిఫరెంట్ రూపముల గురించి డిస్కస్ చేశాము. మత్స్యావతారం, నరసింహావతారం, రామావతారం, కృష్ణావతారం, కనకదుర్గమ్మ తల్లి. సో వాట్ ఎవర్ ఫామ్ యువర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఇష్టదేవత ఎవరున్నారో ఏ దేవుడైనా పర్వాలేదు, ఆ రూపం మీద మనం అటెన్షన్ ఫోకస్ చేయాలి. యువర్ ఇంటెలెక్ట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ థింకింగ్ అబౌట్ భగవాన్ అండ్ భగవాన్ హిమ్సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మార్గం. సెకండ్ మార్గం ఏం చెప్పారు? సరే స్థిరంగా వాడు మెడిటేషన్ చేయలేడు, అప్పుడు అభ్యాసం చేయాలి. ప్రాక్టీస్, అభ్యాసం చేయాలి. వెనెవర్ ద మైండ్ ఈస్ డీవియేటింగ్, బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద ఫోకస్ ఆఫ్ అటెన్షన్. మనం పూజ గదిలో ఉన్నాం, మన మైండ్ డీవియేట్ అవుతుంది, బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టువర్డ్స్ గాడ్. మనం చదువుతున్నాము, మన అటెన్షన్ సినిమాల వైపు, పాటల వైపు వెళ్ళిపోతుంది, బ్రింగ్ ఇట్ టువర్డ్స్ యువర్ స్టడీస్. చదివే ఒక గంట మనం శ్రద్ధగా చదవాలి. ఓకే, అటెన్షన్ బాగా పే చేయాలి. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాత్. ఇప్పుడు అటెన్షన్ కూడా పే చేయలేడు, అభ్యాసం కూడా చేయలేడు, వాడికి ఏం చెప్పారు? కర్మ మార్గం. సేవ, కర్మ మార్గం. స్వార్థం లేకున్నా, అహంకారం లేకున్నా చేయాలి అని చెప్తారు. సేవా మార్గం. థర్డ్, సేవ కూడా చేయలేడు, అహంకారం వదులుకోలేడు, ఇంకా స్వార్థం వదులుకోలేడు, వాడికి చిట్ట చివరి మార్గం ఏంటి? కర్మఫల త్యాగం. టెన్షన్ వదిలేయాలి, యాంగ్జైటీ, రిజల్ట్స్ గురించి టెన్షన్ పడడం వదిలేయాలి. నీ పని నువ్వు చేసుకో, అహంకారంతో చేసుకో, స్వార్థంతో చేసుకో, కానీ నువ్వు టెన్షన్ పడొద్దు, నువ్వు స్ట్రెస్ తీసుకోవద్దు. భగవంతుడికి వదిలేయాలి రిజల్ట్. మనం చేయాల్సిన పని మనం చేయాలి, రిజల్ట్ భగవంతుడి మీద వదిలేయాలి. దీస్ ఆర్ ద భక్తి మార్గములు, ఇవి 4 మార్గములు. ఓకే. సో విత్ దిస్ ద క్లాస్ ఇస్ ఓవర్. యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? సార్, నార్మల్ గా మెడిటేషన్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయని నాకు తెలియదు సార్, ఈ రోజే తెలిసింది. అదే సగుణ సాకార రూపం, ఇంకా ఫార్మ్లెస్. నేను అనుకునేదాన్ని సార్, ఓన్లీ ఫార్మ్లెస్ చేయాలేమో అనుకొని. అది చాలా టఫ్ సార్. ఒక 2-3 మినిట్స్ ఏమీ ఆలోచించకుండా ఉండగలం, తర్వాత వెంటనే వచ్చేస్తుంటాయి. అంటే ఎప్పుడు లేని ఆలోచనలు అప్పుడు వస్తుంటాయి. కరెక్ట్. అక్కడ కూర్చుంటా. 15 మినిట్స్ వాజ్ వెరీ టఫ్ సార్.
నార్మల్‌గా చేద్దాం అనుకుంటే బట్ ఐ యూజ్డ్ టు ట్రై. అలా వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు నాకు సగుణ సాకార రూపం. ఇది ఈజీయే కొద్దిగా ఈజీ సార్. యాహ్! ఎందుకంటే ఒక భగవంతుడిని అలా మైండ్‌లో పెట్టుకొని ధ్యానించుకొని చేస్తే ఉండగలం సార్. ఒక యాహ్! 15 మినిట్స్ ఉండొచ్చు. బట్ నిర్గుణ నిరాకార రూపం వాస్ లిటరల్లీ Yeah. somewhat tough, sir, Yeah, it's very tough. to be honest. Yeah. So Bhagavan is also saying the same thing. Kleshodikatarastesham మనం చదివాం కదా శ్లోకం. క్లేశం ఇట్ Yes, ఈస్ sir. డిఫికల్ట్. సగుణ సాకార రూపం కొంచెం ఈజీ. ఓకే. Okay, sir. Yeah. So we will just do one సగుణ సాకార రూపంలో ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేద్దాము. ఇది ధ్యాన శ్లోకంలో కూడా వస్తుంది. Yes, sir. ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. శాంతాకారం భుజగశయనం. Just give me a minute here. I will. Sir, శాంతాకారం Hmm. గురించా సార్? Hmm. Sir, అది I know, చూడండి. sir, that. You know that? Okay. So let us repeat that and we'll do సగుణ సాకార రూపం మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలో కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేద్దాము. Okay, sir. టైం ఉంది కాబట్టి try. శాంతాకారం భుజగశయనం. శాంతాకారం అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ ద మీనింగ్ హియర్. శాంతాకారం ఆకారం విష్ణుమూర్తి ఆకారము శాంతం, వెరీ పీస్ఫుల్. భుజగ శయనం, భుజంగం అంటే స్నేక్, శయనం అంటే పడుకోవడం. ద భగవాన్ శాంతి స్వరూపము భుజగ శయనం. భుజంగం అనే స్నేక్ మీద పడుకుంటాడు. అనంత నాగం కూడా అంటారు. ఓకే. శాంతాకారం భుజగ శయనం, పద్మనాభం నాభి నుంచి పద్మం లోటస్ నుంచి బ్రహ్మదేవుడు వస్తాడు. ఓకే. శాంతాకారం భుజగ శయనం పద్మనాభం సురేషం. ఓకే. అసుర అంటే డీమన్స్, రాక్షసులు. సుర అంటే దేవతలు. ఓకే. దేవతలకి లార్డ్, దేవతలకి ఈశ్వరుడు. సురేష అంటారు. సురులు అంటే దేవతలు, ఈశ అంటే లార్డ్. శాంతాకారం, the peaceful form of Vishnu. I am meditating. Bhujaga Shayanam. I am meditating on the form of Vishnu, where Vishnumurti is lying on the snake called Bhujanga. Shantakaram, Bhujaga Shayanam, Padmanabham, Suresham, Vishwadharam, Vishwaniki Adharam. The whole universe ki Adharam enti Vishnumurti. Vishnu. Vishwadharam, Gagana Sadrisham. So, అంతటా వ్యాపించి ఉండేది మనకు తెలిసింది ఏంటి? ఆకాశం, గగనం. గగనం మొత్తం ఉంది, చుట్టూ ఉంది. గగనం కన్నా వ్యాపించింది భగవంతుడు, గాడ్, విష్ణు. విష్ణుమూర్తి. ఎస్. సో శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేషం విశ్వాధారం గగన సదృశం. గగనం కన్నా కూడా ఎక్కువ వ్యాపించి ఉండేది భగవంతుడు. ఓకే. శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేషం విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం. కాంప్లెక్షన్, భగవంతుడి యొక్క కలర్ క్లౌడ్స్ లాగా కలర్ ఉంటుంది, బ్లూ కలర్. ఓకే. మేఘవర్ణం శుభాంగం. శుభం అంటే ఆస్పీషియస్నెస్, మంచితనం. శుభంని ఏమంటారు వేరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే వసుంధర? ఆస్పీషియస్నెస్ అంటారు. అంటే ఆస్పీషియస్, శుభం కలుగుతుంది.
ఈ రూపం మీద మనం ధ్యానం చేస్తే. ఓకే. శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం. సో husband of Lakshmi Devi is Vishnumurti. Okay. Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham Vishwadharam Gagana Sadrisham Meghavarnam Shubhangam Lakshmi Kantam Kamalanayanam. Eyes are beautiful like lotus. Lakshmi Kantam Kamalanayanam. Yogi Hridyana Gamyam. Yogi యొక్క హృదయంలో ఉండేది భగవంతుడు. ఓకే. శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృద్యానగమ్యం వందే విష్ణు. గమ్యం అంటే హైయెస్ట్ గోల్. హైయెస్ట్ గోల్ ఫర్ ఎ పర్సన్ ఇస్ టు రీచ్ విష్ణు. ఎస్, రీచ్ గాడ్. Yogi Hridyanagam Vande Vishnum Bhavabhayaharam. Vande Vishnum. I do the namaskara to such a form of Vishnu. Vande Vishnum Bhavabhayaharam. Bhavabhayam ante samsaram yokka bhayam. Okay. Tension, anxiety ఇవన్నీ హరించేవాడు విష్ణుమూర్తి. నీ టెన్షన్లు, నీ కష్టాలు అవన్నీ హరించేవాడు విష్ణుమూర్తి. భవభయహరం. సర్వలోకైకనాథం. మొత్తం లోకానికి Lord. He is the master of the total universe. He is the Lord of the total universe. Okay. So this is the split meaning of the form. So let us repeat again. Shantakaram, the peaceful form of Vishnumurti. Bhujagashayanam, the Lord who is resting on the snake called Bhujanga. Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham. Nabi నుంచి బ్రహ్మదేవుడు ఉద్భవించాడు. ఓకే. శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రాక్టీస్ చేసాము? ఈ ఫామ్ మొత్తం మనం ప్రాక్టీస్ చేసాము. ఇంకా మన intellect was thinking about God and the meanings of the words, right? Yes, sir. Yeah. So this is how you should practice. సగుణ సాకార రూపంలో ఇలా మనము ప్రార్థన చేసుకొని ఇలా పూజ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రాక్టికల్గా. Okay, sir. హరే కృష్ణ అమ్మ. So we'll end with these prayers. Okay. Hare Krishna, sir. We will meet in the next class. You have any further questions, Vasundhara or Yashasvi? No, No, sir. sir. Okay. Very Hare clear, Hare sir. Krishna. Hare Krishna, sir. Hare Krishna, sir. Okay.